जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आज रामदेव पीर महाराजना 24 फरमानो जोईए। हवे मित्रों, विक्रम संवत 1515 में भाद्रपद सुदी 11 ने गुरुवारना रोज भगवान श्री रामदेवजी महाराजे महासमाधि में प्रवेश कर्यो त्यारे निज भक्तों ने 24 फरमान रूपे तेने अंतिम बोध आप्यो। तो ए 24 फरमान कया कया छे तेने आपणे आज जोईशुं। बराबर। पहलू फरमान छे, शुं कहे छे रामदेवजी महाराज? कहे रामदेव सुनो गतगंगा। रामदेवजी महाराज कहे छे सांभळो गतगंगा। गतगंगा कोण? भक्तिना मार्गे चालनारा, परमात्मानी आत्मानी शब्दनी भक्ति करनारने कहे छे। पहलू फरमान छे पापथी कायम दूर रहेवुं, धर्ममां आपवुं निज ध्यान, जीव मात्र पर दया राखवी, भूख्याने देवुं अन्नदान। मतलब पाप कर्मों कोई करवा नहीं। तो पाप कर्म अने सत्कर्म एना विषे घणा लोकोने खबर नहीं होती मित्रों। एटला माटे साधुनुं सानिध्य होय तो पाप कोने कहेवाय ने पुण्य कोने कहेवाय एनी खबर पड़े। धर्म में आपवुं निज ध्यान। धर्म एटले धारण करवुं। तो कोने धारण करवुं? निजने, स्वयंने, आत्माने ध्यान। ए ज सुरता, आत्माने ध्यान। ए आत्माने ध्यान मतलब आत्मानी सुरता थकी, चित्त थकी निजनुं आत्मानुं ध्यान धरवुं। अने जीव मात्र पर दया राखवी, भूख्याने देवुं अन्नदान। जीव मात्र पर दया राखवी मित्रों, कोई जीवने विना कारणे सतावવો नहीं। અને ભૂખ્યાને ભોજન દેવું, તરસ્યાને પાણી દેવું। હવે બીજું ફરમાન છે, ગુરુચરણમાં પાપ પ્રકાશો। પ્રકાશ એટલે શું મિત્રો? ગુરુચરણમાં પાપ પ્રકાશો। પ્રકાશ એટલે આપણી અંદર જે પાપ છે એની ઉપર પ્રકાશ નાખો। પરમાર્થ કાજે રહેવું તૈયાર, જૂજ જીવવું જાણો, જાણી લેજો, કરવો સાર અસારનો વિચાર। तो मित्रों, गुरु चरण में पाप ने प्रकाशो। तो कया गुरु विषे बात है? देहधारी गुरु पास आपणे बधाय पाप पोकारी नाखीए तो नथी धोवाता। बराबर। अहीं शब्द स्वरूपी गुरुना चरणोनी बात है कि शब्द स्वरूपी गुरु आत्मा परमात्मा शब्द ए परमात्मा पासे तमारा जे पाप है एने प्रकाशो अथवा पोकारीने कही दियो कि प्रभु मने क्षमा करो, घणा पाप थई गया है तो ए माफ कर दिए कदाच। अने सत्य कर्मे चालू, पण सत्य रस्ते चालू तो फरीथी पाप कर्मों थाय नहीं। परमार्थ काजे रहेवुं तैयार। परमार्थ एटले हमेशा जे बने बीजानी मदद माटे हमेशा तैयार राखવું, बीजानी जरूरत पूरी करवा माटे तैयार रहेवुं। बराबर। जूझ जीवવું जाणी लेजो, करवो सार असारनो विचार। थोड़ुं जीववानुं छे जाणी लेजो। बराबर। अने करवो सार असारनो विचार। साचुं शुं छे अने खोटुं शुं छे एनो विचार करवो, एना पर विचार नाखो। विवेक द्वारा विचार करवो, सार अने असारने जुदा जुदा करवा। हवे त्रीजुं फरमान छे मित्रों, वाद विवाद के निंदा चेष्टा करवी शोभे नहीं, गतना गाठीने आवता वायकने हेते वधावू निज अंतर ढंढोळीने। वाह। वाद विवाद मित्रों कोई पणनी साथे वाद विवाद करवो नहीं। अहीं रामदेवजी महाराज कहे छे, हूँ घणा ऑडियो में बोलूँ छूँ, सवादास बापू पण कही गया है हैं कि नाम जड़ियानु पारखું मटी गयो वाद विवाद। तो मित्रों ज्यां वाद विवाद है त्यां भक्ति नहीं, भक्ति है त्यां वाद विवाद नहीं। तो वाद विवाद करवानी सवादास बापू पण ना पाड़े छे, रामदेवजी महाराज पण ना पाड़े छे कि निंदा के चेष्टा करवी शोभे नहीं। कोई पणनी निंदा पण करवी नहीं। है निंदा महापाप है। रामदेवजी महाराज के छतां जे लोको निंदा करता फरे छे केवी रीते संत मानवा? है निंदा चेष्टा करवी शोभे नहीं। कारण के निंदा अने चेष्टा करवी ए साचा एक भक्तने शोभती नहीं, भक्तने शोभा नहीं देती। अने जे निंदा स्तुति कर्या करे छे साचा अर्थ में भक्त के संत के साधु के गुरु के शिष्य छे ज नहीं। आ नोट करजो। गतना गाठीने, गतना गाठीने मतलब जे भक्ति मार्गना पारावड़ा है, भक्ति मार्गना जे भक्तों है एने आ गतना गाठीने आ न शोभे।
આવતા વાયકને હેતે વધાવવું નિજ અંતર ઢંઢોળીને. કોઈ પણ વાયક આપે કે ભાઈ અમારે ત્યાં ભજન સત્સંગ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો વાયક આપે તો એને હેતે વધાવવું, એને પ્રેમપૂર્વક વધાવવું, જાવું વાયકમાં ના નહીં, પણ નિજ અંતર ઢંઢોળીને પહેલાં નિજના અંતરને ઢંઢોળો કે ખરેખર આ વાયકમાં જવા જેવું છે કે નથી. બરાબર. તો એવી જ રીતના પરમાત્મા તરફથી આવતું જે વાયક છે, પરમાત્મા તરફથી આવતો જે શબ્દ છે, એ શબ્દને વધાવો, નિજ અંતર ઢંઢોળીને તમારી અંદર નિજનું જ્ઞાન પ્રગટ કરો, પછી એ શબ્દને સાંભળો. કારણ કે નિજ જ્ઞાન વગર મિત્રો કાંઈ છે નહીં. નિજ એ આત્મા, એનું અંતર શું છે? મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ, અહંકાર, આ ચાર એના અંતકરણ. એને ઢંઢોળો, એની અંદરથી મેલ કાઢો, અને પછી વાયક પણ વધાવવું સાધુ સંતોનું, અને પરમાત્માના પણ વધામણા કરવા. કહેવાનો અર્થ આમ થાય છે કે ભાઈ પરમાત્મા તરફથી આવતો સંદેશ, આવતો વાયક, પરમાત્મા શું આપણને વાયક આપે છે, શું આપણને કઈ રીતનું જીવન જીવવાનું કહે છે, કેવું આપણે જીવન જીવીએ છીએ, તેના ઉપર નિજના અંતરને ઢંઢોળીને ઢંઢોળવું અને વિચાર કરવો શું કરવું એમાં. મિત્રો, પરમાત્મા હર ઘડીને હર વખત તમને સંદેશો આપતો રહીએ, વાયક આપતો જ રહીએ, ચાલુ જ રહીએ. પણ આપણે નિજ અંતરને ઢંઢોળતા નથી. તો નિજ અંતરને ઢંઢોળીને આવતા વાયકને હેતે વધાવવું. અહીં સ્વયં રામદેવજી મહારાજ કહી રહ્યા છે. હવે પાંચમું જે ફરમાન છે, પાંચમું ને ચોથું જે ફરમાન છે, ચોથા ફરમાનમાં કહે છે કે ગુરુપદ સેવા પ્રથમ પદ જાણો, મળે જ્ઞાન સાર ને ધાર, ધણી ઉપર ધારણા રાખો તો ઉપજે ભક્તિ તણી લાર. ગુરુપદ સેવા પ્રથમ પદ. તો મિત્રો, ગુરુપદ સેવા પ્રથમ પદ છે. તો કયા ગુરુની સેવા છે? એ શબ્દ સ્વરૂપી ગુરુના પદની સેવા આ પ્રથમ પદ છે. મતલબ દેહધારી ગુરુએ જે તમને શબ્દ સ્વરૂપી ગુરુના ચરણે રહેવાનું કીધું છે, એના પદમાં એ પ્રથમ પદ જાણો. પ્રથમ ત્યાં જ તમારું ધ્યાન ધરો. એમ ગુરુએ જે ભજન ભક્તિ બતાવીશ ત્યાં જ. મળે જ્ઞાન સાર ને ધાર. તો મળે જ્ઞાન સાર ને ધાર. તો કયું જ્ઞાન? આત્મ જ્ઞાન, આત્મ સાર, એની ધાર મળે કે કઈ રીતે એને જોડાવવું. ધણી ઉપર ધારણા રાખો તો ઉપજે ભક્તિ ધણી લાર. એ જ ધણી આત્મ પરમાત્મ શબ્દ, એ ધણી ઉપર તમે ધારણા રાખો, એને ધારણ કરી રાખો તો ઉપજે ભક્તિ કરી લાર. તો ભક્તિની લાર પ્રગટ થાય. બહુ મસ્ત વાત છે મિત્રો રામદેવ મહારાજની. હવે પાંચમું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે કે તનથી ઉજળા મનથી મેલા ધરે સાધુનો વેશ, તે જન તમે જાણો નુગરા, જેને મુખડે નૂર નહીં લવ લેશ. બરાબર. તનથી ઉજળા, મનથી મેલા, બગલાની પાંખ જેવા કપડાં પહેર્યા હોય, તન પણ ઉજળું, કપડાં પણ ઉજળા, મનથી મેલા, ધરે સાધુનો વેશ, અને સાધુનો વેશ ધરે, તે જન તમે જાણો નુગરા. કારણ કે દેખાવો કરે છે એ જ નુગરા. બાકી તન મન ધનથી ઉજળા હોય ત્યારે નુગરા નથી કહેવાતા. પણ અહીં તનથી ઉજળા, મનથી મેલા, જેના મનમાં મેલ છે એ બધા નુગરા જ છે. કારણ કે સત્યના રસ્તે ચાલતો એ સુગરો. બરાબર. અને મનમાં મેલ રાખીને ફરતો હોય એ જ નુગરો, બીજો કોણ નુગરો? લોકોને ધૂતતો ફરતો હોય તો. તે જન તમે જાણો નુગરા, જેને મુખડે નૂર નહીં લવલેસ. જેના મુખડા ઉપર નૂર મતલબ પ્રકાશ નથી, દરેક જીવો પ્રત્યે ભાવ નથી, પ્રેમ નથી, લવ લેસ પણ નથી. એ જ બધા નુગરા છે મિત્રો. છઠ્ઠું ફરમાન છે, સેવા મહાત્મય છે મોટું, જેમાં તે છે સનાતન ધર્મ નિજાર. વાહ. સેવા મહાત્મય છે મોટું, તેમાં છે સનાતન ધર્મ નિજાર. જતી સતીનો ધર્મ જાણો, તેજી મોહમાયાની ઝંઝાળ. વાહ ભાઈ વાહ. બહુ મિત્રો ઊંચી વાત કરી છો, જબ્બર વાત છે. સેવા મહાત્મય. તો મિત્રો સેવક બનો, દાસ બનો, આનું મહાત્મય બહુ મોટું છે.
લોકોની સેવા કરો, તમામ જીવોની સેવા કરો, ભૂખ્યાને ભોજન આપો, ત્રસ્યાને પાણી આપો, ગાયોને નિરાણ આપો, કૂતરાને લાડુ આપો, રોટલી આપો, માછલાઓને લોટ આપો, ચકલાઓને ચણ નાખો, કીડિયારું પૂરો, મનુષ્યની સેવા કરો. આ બધી મિત્રો એક પ્રકારની સેવા જ છે. એનું મહાત્મ્ય બહુ મોટું છે. આ લૌકિક સેવા. અને અલૌકિક જે સેવા છે તે શબ્દની જ સેવા કરો સુરતા થકી, મતલબ તમારી સુરતાને શબ્દ સાથે જોડી રાખો. હે તો સેવા મહાત્મય છે મોટું, જેમાં તે છે સનાતન ધર્મ નિજાર. વાહ મિત્રો, રામદેવ પીર સ્વયં સત્ય સનાતન ધર્મી નિજાર પંથી હતા. નિજ હે સ્વયં. તો મિત્રો સનાતન, સન એ સત્ય સ્વરૂપી પરમાત્મા, આ આત્મા, તન એ શરીર, શરીરની અંદરનો જે આત્મા છે ધર્મ નિજાર, એ ધર્મને ધારણ કરો, આત્મરૂપી ધર્મને ધારણ કરો. ધર્મ એટલે ધારણો, નિજાર, નિ એટલે નિજ, પોતાના નિજની સુરતા થકી આત્મરૂપી ધર્મને ધારણ કરો. જાર એટલે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, આ 5 વિષયોને કાઢો. જાર એટલે આ વિષયો. જતી સતીનો ધર્મ જાણો, ત્યજી મોહમાયાની જંજાળ. જતી એ જ આત્મા છે, સતી એ સુરતા છે. એનો ધર્મ તમે જાણો. ત્યજી મોહમાયાની જંજાળ, મોહમાયાનો આ બધી જંજાળ મૂકી દો. નારી હોય કે નર હોય, એ જતી સતીનો ધર્મ જાણી લ્યો ભાઈ. જતી એ જ આત્મા છે અને સતી એ જ સુરતા છે. હવે કહે છે 7મું ફરમાન છે. 7મું, વચન વિવેકી જે હોય નર નારી, નેકી ટેકીને વળી વૃતધારી, તે સો છે સેવક અમારા જે હોય સાચા ને સદાચારી. વાહ. વચન વિવેકી. એક તો મિત્રો 52 અક્ષરી વચન બોલીને બીજું ન બોલે. કોઈ તમને કહે કે અમે આટલા વાગીને આટલી મિનિટે આવી જશું, કે આ દિવસે આવી જશું, ને એ દિવસે ન આવ્યો તો એ વચન ચૂક્યો કહેવાય. તો વચનના ચૂક્યા 84માં જાય. તો બોલવું તો મિત્રો સમજી વિચારીને બોલવું. ખોટા વાયદા, ખોટા વચન ન આપવા કોઈને. વાયદામાં વચનમાં ફરક છે. વાયદા ફરી જાય, બાકી વચન ન ફરાય. તો વચન વિવેકી, વચન વિવેકપૂર્વક સમજી વિચારીને આપવું. તો એમ વચન વિવેકી, જે વચનના સમજી વિચારીને બોલે છે, સમજી વિચારીને વચનરૂપી આત્મામાં સ્થિર થાય છે, હે, જે હોય નર ને નારી, તો એ આત્મરૂપી વચનમાં જે સ્થિર રહે છે, જે નર હોય કે નારી હોય, અને નેકી ટેકીને વળી વૃતધારી. નેકી ટેકી, નેકી એટલે પૂરી સચ્ચાઈ એની અંદર. ટેકી એટલે એની એક જ ટેકી, એની સુરતાને એ શબ્દરૂપી વચનની સાથે જોડી રાખવાની. વળી વૃતધારી. હે, તો મિત્રો આ છે એનો સાચા વૃતધારી. તે સો છે સેવક અમારા જે હોય સાચા ને સદાચારી. રામદેવ પીર કહી રહ્યા છે, મતલબ આત્મ પરમાત્મ શબ્દ સ્વયં કહી રહ્યા છે કે તે સૌ છે, તે સૌ, તે બધા સેવક અમારા જે હોય સાચા ને સદાચારી. જે હોય સાચા, સત્યને રસ્તે હાલનારા, સદાચારી, સત્યને રસ્તે ચાલનારા. વાહ. હવે 8મું જે ફરમાન છે તેમાં કહે છે માત પિતા, હે, માત પિતા ગુરુ સેવા કરવી, કરવો અતિથિ સત્કાર, સ્વધર્મનો પહેલા વિચાર કરવો, પછી આદરવો આચાર. શરીરના જે માતા પિતા હોય એની પણ સેવા કરવી. ગુરુ, દેહધારી ગુરુ હોય ને વૃદ્ધ થઈ ગયા હોય તો એની પણ સેવા કરવી. બરાબર. અને કરવો અતિથિ સત્કાર. લૌકિક દ્રષ્ટિએ અતિથિ, જે તિથિ વગર, જે તિથિ વગર આવી જાય, અતિથિ, હે, એનો આદર સત્કાર કરવો, એનો માનપાન આપવું. સ્વધર્મનો પહેલાં વિચાર કરવો, પછી આદરવો આચાર. સ્વધર્મ, સ્વ એટલે આપણે પોતે, આપણે એક માનવ છીએ, તો આપણો સ્વધર્મ, આપણો માનવનો ધર્મ શું થાય છે પોતાનો, પહેલાં એ વિચાર કરવો, એ વિચારને ભૂલી ન જતા. પછી આદરવો આચાર. પછી આદરવો આચાર. તો સ્વધર્મનો જ પહેલાં વિચાર કરવો, પછી આદરવો આચાર. તો મિત્રો જે સ્વધર્મનો પહેલાં વિચાર નથી કરતો કે હું કોણ છું, મારે શું કરવાનું છે, હું શું કરી રહ્યો છું, હે, એ જ સાચો વ્યક્તિ છે. સમજી વિચારીને ચાલે ને, એ જ.
હવે 9મું ફરમાન છે, પ્રથમ પરોઢિયે વહેલા ઉઠવું, પવિત્ર થઈ લેવું ધણીનું નામ, એકમ ના થઈ અલેખને આરાધવા, પછી કરવા કામ તમામ. વાહ, બહુ મિત્રો બેસ્ટ વાત કરી છે. પ્રથમ પરોઢિયે, પ્રથમ મિત્રો પરોઢિયે એટલે 4થી ગમે ત્યારે તમે, આમ તો ચોથા પહોરમાં 3 વાગીને 6 વાગ્યા સુધી તમે ગમે ત્યારે જાગી શકો છો. એટલે પ્રથમ એટલે પહેલાં, પરોઢિયે વહેલા ઉઠવું, પવિત્ર થઈ લેવું ધણીનું નામ, બરાબર, હાથ પગ ધોઈ નાખવા અથવા પુરુષ સ્નાન કરી નાખવું, પવિત્ર એકદમ શુદ્ધ તન મન ને ધનથી પૂરું પવિત્ર થઈ જવું, બરાબર, લેવું પછી ધણીનું નામ, પછી ધણી એ જાતમાં એનું નામ સ્મરણ, નામ મતલબ એના નામમાં ધ્યાન ધરવું સુરતાથી, એકમના થઈને અલખને આરાધવા, એકમના, એક મના, એક જ મના થઈને, મતલબ મન ત્યાં જ સ્થિર કરી દો, એકમના, એક મના થઈ, એક જ મનને ત્યાં જ તમે જોડી દો અલખમાં. અલખ ક્યાં છે? આત્મા એ જ અલખ, સોમ શબ્દને પણ અલખ કહેવાય છે, લખવા વાંચવામાં નથી આવતું. એને આરાધવા, પછી કરવા કામ તમામ. પહેલાં એનું કલાક, અડધો કલાક કે 1.5 કલાક જેટલો સમય પ્રમાણે એની ભક્તિ ભજનમાં લગાડો, એની સુરતામાં કરો સવારમાં ઉઠીને રોજે રોજ. પછી કરવા કામ તમામ ઘરના, પછી કરવા બીજા તમામ ઘરના કામ તમે કરી શકો. સર્વપ્રથમ ભક્તિ ભજનમાં જોડાવાનું જ કલાક તો એમ. હવે 10મું જે ફરમાન છે, એક આસને અજપ્પા જાપ જપવા, અંતકરણ રાખવું નિષ્કામ, 10 ઇન્દ્રિયનું જ્યારે દમન કરશો ત્યારે ઓળખાશે આત્મ રામ. વાહ, બેસ્ટ વાત મિત્રો કરી 10મા ફરમાનમાં, બરાબર, કે એક આસને, એક જ આસન રાખવાનું તમારું. કોઈ પણ તમે દર્ભનું બનાવો, મતલબ ડાભડાનું ઘાસનું બનાવો કે કોથળો રાખો, નિયમિત તમારું એક જ આસન રાખો ને એક જ આસને બેસવું, બરાબર. અને એક જ આસન, એ પાથરવાનું આસન એક, અને આસન પણ કોઈ એક લગાડો, કે પદ્માસન, વીરાસન, સુખાસન, એ પણ એક નિર્ધાર કરી લેવાનું કયા આસનમાં રોજ રોજ બેસવું. પછી અજપ્પા જાપ જપવા, પછી અજપ્પા જે મિત્રો અહીંયા બેસ્ટ વાત આવી ગઈ, અજપ્પા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં જે સોહમ શબ્દ ચાલી રહ્યો છે એ અજપ્પા જાપ જપવા. તો અહીં અજપ્પા જાપ જપવાની વાત કરે, તો જપનારું કોણ? અહીં સર્વપ્રથમ તો મિત્રો મન દ્વારા પણ જપી શકાય છે. જપવું એટલે મન દ્વારા જપાય ને, વટકણ ઠલાવીને, તો જપવા અજપ્પા જાપ. તો હવે મન દ્વારા પતી જાય પછી અજપ્પા એની મેળે ત્યાં મનને સ્થિર કરી દેવું. કારણ કે અજપ્પા જાપ જપવાનો અર્થ છે કે અજપ્પામાં ધ્યાન ધરો છો, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં જે સતત સોમ શબ્દ ચાલી રહ્યો ત્યાં તમારું ધ્યાન લગાડો. અહીં સ્વયં રામાપીર કહી રહ્યા, એક આસને અજપ્પા જાપ જપવા. અજપ્પામાં તમે આવી જશો, સોમ શબ્દને ધારણ કરી દો, પ્રગટ થઈ જશે. પણ અંતકરણ રાખવું નિષ્કામ. અંતકરણ આત્માના 4 જે અંતકરણ છે, મન ચિત્ત બુદ્ધિ, એને રાખવું નિષ્કામ. એમાં કોઈ કામના પ્રગટ થવી ન પડે. મન ચિત્ત બુદ્ધિ કે અહંકાર પણ પ્રગટ થવો ન પડે. નિષ્કામ રાખવું, કોઈ કામના પ્રગટ થવી ન પડે. જ્યારે તમે અજપ્પામાં બેઠા હોય ત્યારે પવિત્ર શુદ્ધ ચોખ્ખું મન રાખવાનું, બરાબર. પછી 10 ઇન્દ્રિયોનું જ્યારે દમન કરશો ત્યારે ઓળખાશે આત્મરામ. 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. કર્મેન્દ્રિય પણ આપણા કંટ્રોલમાં આવી જાય, અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો જે છે એ જ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે જ હાલે. મતલબ 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, 5 કર્મેન્દ્રિયો છે, તો જ્ઞાનેન્દ્રિયો પર પણ ધ્યાન રાખવાનું અને કર્મેન્દ્રિયો પણ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. આનું દમન કરવાનું. કે દમન એટલે એનું દમન કરી અને એને વશ કરો, એમ ત્યારે ઓળખાશે આત્મરામ, બરાબર. તો અહીં તો 5 તો કર્મેન્દ્રિયો જ છે, બરાબર, હાથ પગ લિંગ ગુદા અને વાણી. 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એનો અર્થ છે શબ્દ સ્પર્શ પ્રશ્ન ગંધ, એનું દમન કરો. જે જાર જેને આપણે કહેવાય, નિજારનો અર્થ એ જ છે 5 વિશ્વને કંટ્રોલ કરો, ત્યારે ઓળખાશે આત્મરામ. હવે કર્મેન્દ્રિયો નથી વશ થતી, જ્યાં ત્યાં ધોળા જતા હોય છે, તો જ્ઞાનેન્દ્રિયો તેના કરતાં ઊંચી વાત છે. વિષય વાસનાઓ તો 5 શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, એ 5 ઇન્દ્રિયો તેનાથી ઊંચી છે. એ બધું વશ થાય ને ત્યારે કહેશે ઓળખાશે આત્મરામ, એ સિવાય અસંભવ. હવે 11મું જે ફરમાન છે, 11મા ફરમાનમાં કહે છે, દિલની ભ્રાંતિ દૂર કરવી, ત્યજવા મોહમાન અભિમાન, મૃત્યુ સિવાય સર્વે મિથ્યા, માનવું સમજવું સાચું જ્ઞાન. વાહ, દિલની ભ્રાંતિ દૂર કરવી.
દિલની અંદર ખોટો કોઈ ભાવ ભ્રાંતિ ઊભી કરવી નહીં. જોકે દિલ તો સાફ જ હોય છે, દિલમાંથી હંમેશા પ્રેમ જ ઉઠતો હોય છે, પણ છતાંય કોઈ ખોટી ભ્રાંતિ બહારની દિલની અંદર લેવી નહીં. કોઈ તમને અપશબ્દો બોલે, કોઈ કાંઈ આમ છે તેમ છે, ફલાણું ઢીકણું લોકડું કહે, તો એ તમારા દિલ ઉપર ધરવું નહીં. એ બધી ભ્રાંતિ દૂર કરી નાખવી. ત્યજવો મોહ માન અભિમાન, અને ત્યાગી દેવા. મોહ ત્યાગી દેવો, માન ત્યાગી દેવું, અભિમાન પણ ત્યાગી દેવું. મૃત્યુ સિવાય સર્વે મિથ્યા માનવું, સમજવું સાચું જ્ઞાન. મૃત્યુ સિવાય સર્વે મિથ્યા માનવું, કે એક મૃત્યુ સાચું છે, આ નક્કી રાખજો, યાદ રાખજો કે મારે એક દિવસ મરી જવાનું છે. તો જે પોતાના મૃત્યુને યાદ રાખે છે, મૃત્યુ શરીરનું થાય છે, મૃત્યુ એટલે કે મારે એક દિવસ શરીર છોડી દેવાનું છે, મારું શરીરને એક દિવસ બારી દેવાના છે, બરાબર હે. આ મૃત્યુ સિવાય સર્વે મિથ્યા, એટલે આ એક યાદ રાખજો કે મારે એક દિવસ શરીર છોડવાનું છે, બાકી બધું મિથ્યા છે. એ મૃત્યુ છે મારું, એ જ સાચું છે, શરીર એક દિવસ છોડી દેવાનું એ જ સત્ય છે, બાકી આ સર્વસ્વ મિથ્યા છે. તો મૃત્યુને જે માણસ યાદ રાખી લે છે, પાપ કર્મ કરે નહીં, એને ખબર જ પડી જાય કે આ મારું આ સર્વે મિથ્યા છે, કાંઈ મારી ભેગું તો આવવાનું નથી, અને એક દિવસ શરીર છોડીને હોયો જવાનું છે. આટલું ખાલી ધ્યાનમાં આવી જાય ને, હે, તો મૃત્યુ સિવાય સર્વે મિથ્યા માનવું. એક જ સત્ય માનવું કે મારે એક દિવસ મૃત્યુ છે આ શરીરનું, અને બારી દેવાનું, શરીરને છોડી દેવાનું છે. હે, સમજવું સાચું જ્ઞાન. કારણ કે જે માણસ નક્કી કરી લે કે મારે એક દિવસ શરીર છોડવાનું છે, મારો દેહ એક દિવસ મરી જાય, હે, તો સમજવું સાચું જ્ઞાન. સાચું જ્ઞાન સાચા સંત પાસેથી સાચું જ્ઞાન મેળવવું. સાચું જ્ઞાન એ જ આત્મજ્ઞાન છે. એ મેળવી લેવું મૃત્યુ આવે પહેલાં. 84માં નકર જવું પડશે. હવે 12મું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે, સંપત્તિ પ્રમાણે સોડ તાણવી, કીર્તિને રાખવી નહીં ભૂખ. વાહ! મોટપનો જો અહમ ત્યજશો તો મટી જશે ભવ દુઃખ. સંપત્તિ પ્રમાણે સોડ તાણવી, તમારી પાસે જે કાંઈ સંપત્તિ હોય એના પ્રમાણે તમારે લક્ષમાં લઈ યથાશક્તિ દાન પુણ્ય કરતા રહેવાનું. અને કીર્તિને રાખવી નહીં ભૂખ. કોઈ પણ માન મોટાઈ એ દાન પુણ્ય કર્યા પછી પણ કોઈ મારી વાહવાહી કરે, કોઈ મારી કીર્તિ વધારે, આવી પણ કીર્તિ રાખવી નહીં ભૂખ. કીર્તિની પણ માન મોટાઈની, પદ પ્રતિષ્ઠાની, હોદાની, એનું કોઈ બહુ ભૂખ રાખવી નહીં કે નાનો મોટો થઈ જાઓ, મને લોકો પૂજે, હે, મારી પ્રતિષ્ઠા વધે, મારી કીર્તિ વધે, મારું માન વધે, આવી કોઈ ભૂખ રાખવી નહીં. આ બધું કાઢી નાખવાનું. ચોખ્ખું કહે છે, મોટપનો જો અહમ ત્યજશો તો મટી જશે ભવ દુઃખ. મોટા થઈને ઘણા ફરે ને કે હું જ મોટો જ્ઞાની, હું જ સર્વશ્રેષ્ઠ, મારા જેવું કોઈ નહીં. આ મોટપનો, અહંકારનો, આ મોટપનો જો અહમ, એ અહંકાર તમને કરી ગયો છે કે મારા જેવું કોઈ નથી, એને કાઢી નાખો, ત્યજશો ને તો મટી જશે ભવ દુઃખ. કારણ કે જ્યાં સુધી અહંકાર, મોટપનો અહંકાર નહીં તજો ત્યાં સુધી આ ભવ દુઃખ નહીં મટે. બાકી એને તજી દેવો મોટપનો જો અહમ ત્યજશો તો મટી જશે ભવ દુઃખ. તો આ ભવનું જે ચક્કર છે 84નું, એ દુઃખ આવન જવાનું મટી જશે. હવે 13મું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે, સદવર્તનને શુભાચાર કેળવવા, વાણી વધતા કરવો શુદ્ધ વિચાર, સવાશ્રયે જીવન વિતાવવું, અલખ ધણીનો લઈ આધાર. વાહ! સદવર્તનને મતલબ મિત્રો વર્તન હંમેશા સદાચારી જ રાખવું, શુભાચાર આચરણ પણ હંમેશા શુભ જ કરવું, આ કેળવવા, વાણી વધતા કરવો શુદ્ધ વિચાર. વાણી વધતા મતલબ વાણીને બોલતા પહેલાં કરવો શુદ્ધ વિચાર કે હું શું બોલું છું, હે, ક્યાંક હું ખોટું જ નથી બોલતો ને, અહંકારભરી વાણી જ નથી બોલતો ને, હું મેમેવાળું જ નથી બોલતો ને. તો એ પહેલાં વિચાર કરવો, બોલતા પહેલાં વિચાર કરવો. સ્વાશ્રયે જીવન વિતાવવું, અલગ ધણીનો લઈ આધાર. સ્વ આશ્રય મતલબ પોતાના જ આશ્રય રહેવું, કોઈના બીજાના ભરોસે રહેવું નહીં. પારકી આશ્રય સદા નિરાશ. સ્વ આશ્રય પોતાના આશ્રય રહેવું, પોતાના સ્વ એટલે પોતે, આત્મા ઉપર આત્મનિર્ભર બનવું. આત્મનિર્ભર બની સ્વાશ્રય મતલબ જાતે કામ ધંધો કરી અને ખાવું, જીવન વિતાવવું. અલગ ધણીનો લઈ આધાર, કે મને મારો અલગ ધણી જે છે, આત્મ પરમાત્મ શબ્દ છે, એ મને બધું આપી દેશે. એનો જ આધાર રાખો, બીજા કોઈનો આધાર રાખવો નહીં. બીજા કોઈને આશા ઈચ્છા અપેક્ષા રહેવાનું નહીં કે મને કોઈ કાંઈ મારું કરી દે, મારું આમ તેમ. કારણ કે અલગ ધણી સિવાય કોઈ આપણું છે નહીં, એના ઉપર જ વિશ્વાસ રાખો. હવે 14મું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે, દિનજનોના સદા હિતકારી,
પર દુઃખે અંતર જેને દુખાય, નિશ્ચય જાણવા તે સેવક અમારા કદીએ નવ વિસરાય. વાહ! દીનજનોના સદા હિતકારી. મિત્રો, જે દિનહીન દુઃખી બાપડા છે એના સદા હિતકારી બનવું, એના હિતાર્થે કામ કરવું. પર દુઃખે અંતર જેનું દુખાય, કોઈ બીજાને દુઃખી જોઈ અને અંતરમાં દયા ઉપજાવવી અને બને એટલી એને મદદ કરવી. જ્યાં સુધી જેટલું આપણે થઈ શકે એટલું દુઃખ દૂર કરવું. કારણ કે પર દુઃખે અંતર જેનું દુભાય, અંતકરણમાં આપણને દયા કરુણા વછૂટે. નિશ્ચય જાણવા તે સેવક અમારા કદીએ ન વિસરાય. રામદેવ પીર મહારાજ કહે છે કે નિશ્ચય નક્કી કરીને જાણો, એ જ અમારા સાચા સેવક છે, જે કદી ન વિસરાય. એને અમે ભૂલતા જ નથી. ભગવાન કહે કે એવા અમારા જે સેવક છે એને અમે વિસરાય નહીં, અમારાથી અમે એને ભૂલતા જ નથી. હવે 15મું જે ફરમાન છે, 15મા ફરમાનમાં કહે છે કે નિસ્વાર્થીને વળી સમભાવી, જેને વચનમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ, એક ચિત્તે ભક્તિ કરે તેને જાણવા હરિના દાસ. વાહ! બહુ મિત્રો સારી વાત છે. નિસ્વાર્થી. જો મિત્રો અહીંયા સાધુ હોય, સંત હોય, ગુરુ હોય, શિષ્ય હોય, કોઈ સેવક હોય, એકદમ નિસ્વાર્થી, બિલકુલ સ્વાર્થ હોવો ન જોઈએ. એને સાચો પરમાર્થી કહેવાય. બાકી સ્વાર્થીને સંત નથી કહેવાતો. અહીં નિસ્વાર્થી, કોઈ જાતનો સ્વાર્થ રાખવો નહીં કોઈના પ્રત્યે. નિસ્વાર્થી વળી સમભાવી, સમાન દ્રષ્ટિ, સમ બધા ઉપર ભાવ રાખવો. જેને વચનમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ, જેને આત્મરૂપી વચનમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ આવી ગયો છે, જેનું આત્મરૂપી વચનમાં જેની સુરતા લાગી ગઈ છે, પૂર્ણ વિશ્વાસ, આ એના લક્ષણો છે. એ નિસ્વાર્થી હોય અને સમભાવી હોય, સમાન દ્રષ્ટિ જેની હોય, જેને વચનમાં પૂરો વિશ્વાસ, એક ચિત્તે ભક્તિ કરે તે જાણવા હરિના દાસ. વાહ ભાઈ વાહ! એક ચિત્તે, એક ચિત્તે મતલબ ચિત્તરૂપી સુરતા એક થઈ જવી પડે, ભટકવી ન પડે. ભક્તિ કરે. ભક્તિ એ સોહમ શબ્દની ભક્તિ મતલબ ભાવ, પ્રેમ. તેને જાણવા હરિના દાસ, જે હરિ સિવાય બીજા કોઈ ઉપર આશા, ઈચ્છા, અપેક્ષા રાખતા નથી. મારો હરિ એક જ સાચો. કારણ કે એક ચિત્તે એ જ સાચો ભક્તિ કરે છે હરિનો, હરિરૂપી પરમાત્માના. એ જ સાચો દાસ છે. દેખાવો નહીં એની પાસે. એક ચિત્ત, એનું ચિત્ત ડગે નહીં, ચિત્ત જ સુરતા. હવે 16મું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે, જન સેવામાં જીવન ગાળે તે નર સેવા ધર્મી કહેવાય, ઊંચ નીચનો ભેદ ન રાખે તેવા સમદર્શી નર પૂજાય. વાહ! જન સેવામાં જીવન ગાળે. હવે મિત્રો, તમામ મનુષ્ય માત્રની જે સેવા કરે છે, જ્યાં સુધી એનું શરીર ચાલે ત્યાં સુધી એ જન સેવામાં જીવન ગાળે, લોકોની સેવામાં જીવન ગાળે, પરમાર્થ જ કરે અને સેવા જ કરે લોકોને. તે નર સેવા ધર્મી કહેવાય. એ નર હાચો સેવા ધર્મી કહેવાય. ઊંચ નીચનો ભેદ ન રાખે તેવા સમદર્શી નર પૂજાય. જેની પાસે કોઈ નાતી જાતિ, ઊંચ નીચ, શુદ્ર, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ કાંઈ નથી, શ્રીમંત કે ગરીબ, બધાય સરખા, કોઈનો ભેદ નહીં, ઊંચ કે નીચનો કાંઈ ભેદ ન રાખે એવા તેવા સમદર્શી, જેની સમાન દ્રષ્ટિ છે, એવા નર પૂજાય મિત્રો. બાકી ન પૂજાય. હવે 17મું જે ફરમાન છે તેમાં કહે છે, ભક્તજન અમારા જાણવા સર્વે જેને છે મુજ ભક્તિમાં વિશ્વાસ, અંતરિક્ષ અને પ્રગટ પરચો પામે પામે પૂર્ણ વિશ્વાસ. ભક્તજન અમારા જાણવા, રામદેવ પીર મહારાજ કહે છે, અહીં સ્વયં આત્મ પરમાત્મ શબ્દ જ કહી રહ્યા છે, એવું સાંભળો, સમજજો કે ભક્તજન અમારા જાણવા સર્વે જેને છે મુજ ભક્તિમાં વિશ્વાસ. સર્વે જેને છે ભક્તજન અમારા જાણવા, સર્વે એ જ અમારા બધા સર્વે ભક્તજન છે, જેણે મુજ ભક્તિમાં વિશ્વાસ, મુજ એટલે આપણે પોતે કે પરમાત્મા, કે જેને મારી ભક્તિમાં વિશ્વાસ છે. રામદેવ મહારાજ કહે છે એ જ સાચો અમારા ભક્તજનો છે. અંતરિક્ષ અને પ્રગટ પરચો પામે પામે પૂર્ણ વિશ્વાસ. અંતરિક્ષ, આંતરિક પણ એને આત્મ સ્વરૂપના દર્શન થઈ જાય, પ્રગટ પરચો, પરચો એટલે પ્રગટ થઈ જાય આત્માના દર્શન, પામે પામે પૂર્ણ વિશ્વાસ. અને પામે પૂર્ણ વિશ્વાસ, એનો વિશ્વાસ પછી તૂટતો નથી. હવે 18મું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે,
કોઈ જન સાચા કોઈ જન ખોટા, આપ મતે ચાલે સંસાર, પરવૃત્તિમાં ચાલે કોઈ વિરલા, કોઈ વિવેકી નર ને નાર. વાહ. કોઈ જન સાચા, કોઈ સાચા પણ છે, કોઈ ખોટા પણ છે. હે, આપ મતે ચાલે સંસાર, પોતાના હવના પોતપોતાના મતાંતરો પ્રમાણે આખો સંસાર ચાલે, પરંતુ પરવૃત્તિમાં ચાલે કોઈ વિરલા, કોઈ વિવેકી નર ને નાર. પ્રવૃત્તિ એટલે શું? પ્રવૃત્તિ એટલે પરમાત્માની ભક્તિ સિવાય જેમાં વૃત્તિ ક્યાંય પરોવાતી જ નથી. પરવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ એટલે કોઈ પણ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું એને પ્રવૃત્તિ કહેવાય. પણ અહીં પર એ આત્મા તરફ પોતાની વૃત્તિ ઈચ્છાને જોડી દેવી એવું પણ થાય છે. હે, મતલબ સુરતા સંબંધની અંદર જોડવી. ચાલે કોઈ વિરલા, કોઈ વિવેકી નર ને નાર. વાહ. પ્રવૃત્તિમાં મતલબ ભક્તિ ભજનની જ પ્રવૃત્તિમાં જે લાગી રહી, પ્રવૃત્તિમાં જ એમાં જ પરવાઈ રહી. હવે પરવૃત્તિમાં, પર એ તો આત્મા જ છે અને વૃત્તિ એટલે ઈચ્છા, એની સુરતા આત્મામાં લગાડવી. ચાલે કોઈ વિરલા, કોઈ વિવેકી નર ને નાર. કોઈ વિવેકી જે દેહધારી નર કે નાર હોય ને, વિવેક જેનો જાગૃત થઈ ગયો, જેને સારાસારની ખબર પડી ગઈ. હે, વિવેક એટલે સારાસાર સાચા ખોટાની ખબર પડે છે, જેને પડી ગઈ છે, એવા નર ને નાર આ પ્રવૃત્તિમાં ચાલે કોઈ વિરલા, કોઈ વિવેકી નર ને નાર. હવે 19મું જે ફરમાન છે એમાં કહે છે, ભક્તિને બહાને થાય કોઈ અનાચારી, તો કોઈ વ્યભિચારી, તે જ નહીં સેવક અમારા, નહીં પાઠ પૂજાના તે અધિકારી. ભક્તિને બહાને થાય કોઈ અનાચારી, હે, કોઈ થાય વ્યભિચારી, કોઈ અત્યાચારી થાય, જેની એની માથે જુલમ ગુજારતો રહીએ, અહંકાર અભિમાનમાં બીજાઓને બિચારાઓને ગરીબ માણસોને પાડતો રહીએ, ઓછું જ્ઞાન આવતું એને પાડતો રહીએ, ઓછા જ્ઞાને જ્ઞાન હું જ મહાન છે ઓલાને દબાવતો રહીએ. ભક્તિને બહાને થાય કોઈ અનાચારી, તો કોઈ વ્યભિચારી. કોઈ ભક્તિમાં ઢોંગ ધતુર કરીને વ્યભિચારી પણ બને છે. તમે જુઓ, આપણે ઘણા ઇતિહાસો એવા આવી ગયા છે ને કેટલાય પકડાઈ ગયા છે ને કેટલાય જેલમાં કરી ગયા છે. કારણ કે ભક્તિને બહાને બાનું પહેર્યું હોય ભક્તિનું, અને થાય કોઈ અનાચારી, તો કોઈ વ્યભિચારી. હવે આ ઢોંગી પાખંડીઓને કીધું છે, તે જન નહીં સેવક અમારા, નહીં પાઠ પૂજાના તે અધિકારી. તો સંત રામદેવ પીર, સંત શું ભગવાન રામદેવ પીરજી મહારાજ કહી રહ્યા છે, સ્વયં ભગવાન જ કહી રહ્યા, આત્મા જ કહી રહ્યા કે એવા જે જન છે એ સેવક અમારા નથી કોઈ, પાઠ પૂજાને તે અધિકારી પણ નથી, એવાથી દૂર રહેવું સારું. 20મું જે ફરમાન છે તેમાં કહે છે કે ભક્તિભાવ નિષ્કામ કર્મમાં જે તે ભક્ત અમારા સત્ય સુજાણ, નર નારી તે પ્રેમે પામે 24 અવતારની આજ્ઞા પ્રમાણ. વાહ ભાઈ વાહ. ભક્તિભાવ, ભક્તિ કરે, ભક્તિ ભાવપૂર્વક કરે, નિષ્કામ કર્મ, જે કોઈ કર્મ કરે એમાં એની કોઈ પ્રકારની કામના નથી. નિષ્કામ કર્મ, જે તે ભક્ત અમારા સત્ય સુજાણ, જે નિષ્કામ કર્મ કરે છે, કોઈ પણ પ્રકારની કામના રાખ્યા વગર, જે તે એ ભક્ત અમારા સત્ય સુજાણ. એ ભક્ત જે અમારા છે સત્યને જાણનારા, સુજાણ એ સત્યને જાણનારા છે. નર નારી તે પ્રેમે પામે 24 અવતારની આજ્ઞા પ્રમાણ. નર હોય કે નારી હોય, તે પ્રેમ થકી અમને પ્રાપ્ત કરે 24 અવતારની આજ્ઞા પ્રમાણ. રામદેવ પીરનો 24મો અવતાર ગણ્યો એટલે કે 24 અવતારની આજ્ઞા પ્રમાણ. એ અમારો 24મા અવતારને માને છે, ભગવાન સ્વરૂપ માને છે, અને તે અમારું આજ્ઞાનું પ્રમાણ છે. વાહ. હવે 21મું જે ફરમાન છે તેમાં કહે છે, સભામહી સાંભળવું સૌનું રહેવું મુજ આજ્ઞા પ્રમાણ, મુજ પદનો તે છે જીવ, અધિકારી પામી પદ નિર્વાણ. વાહ. સભામહી સાંભળવું, સૌનું રહેવું, મુજ આજ્ઞા પ્રમાણ. સભામહી સાંભળવું, સભા હોય તો ત્યાં સાંભળવું, અને સૌનું રહેવું, બધાય સાથે હળીમળી રહેવું, મુજ આજ્ઞા પ્રમાણ. મારા આજ્ઞાના પ્રમાણે તમારે રહેવાનું સભામયની અંદર. વાહ. અને મુજ પદનો તે છે જીવ,
એ મારા પદનો એ જીવ છે, મતલબ એ મારા નિજાર પદનો, નિજાર પંથનો મતલબ આત્મ પરમાત્માના પદનો તે જીવ અધિકારી પામી પદ નિર્વાણ. તેવા જીવ અધિકારી બની અને પામી પદ નિર્વાણ. એવા જીવ અધિકારી બનશે, આત્મ પરમાત્મ શબ્દને જાણીને પછી નિર્વાણ પદને પ્રાપ્ત કરી લેશે, જ્યાં વાણી મન વાણી પહોંચી શકતી નથી. હવે 22મો જે ફરમાન છે તેમાં કહે છે, નવને વંદન નવને બંધન વળી જે હોય નવ અંકા, નવધા ભક્તિ તેર નરને વરે, વરે મુક્તિને કોઈ નરબંકા. વાહ! નવને વંદન, મિત્રો નવને વંદન કરે અને નવને બંધન, નવ દરવાજાને બંધનમાં પણ લઈ લઈએ, નવ દરવાજાને વશ કરી લઈએ, એને આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે. વળી જે હોય નવ અંકા, વળી જે હોય નવ અંકા, હે નવે નવને વશ કરીને એકને 10મા દ્વારને જે પ્રાપ્ત કરી લઈને આત્મ પરમાત્મ શબ્દને જાણી લઈએ. નવધા ભક્તિને નરને વરે, વરે મુક્તિને કોઈ નરબંકા. નવધા ભક્તિ તે નરને વરે. 9 પ્રકારની જે ભક્તિ બતાવી સબરી માતાએ કરી ગયા છે, એ નવધા ભક્તિ તે નરને વરે. નવધા ભક્તિ સ્વયં એની પાસે આવી જાય છે અને નવધા ભક્તિને વરી એ નરને વરી જાય, પછી વરે મુક્તિને કોઈ નરબંકા. પછી 10મી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રગટ થઈ જાય, પછી એ મુક્તિને કોઈ નરબંકા. પછી વરે એ મુક્તિને, પછી એ મુક્તિ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લઈએ કોઈ નરબંકા, કોઈ સુરવીર નર એને પ્રાપ્ત કરી લઈએ. મિત્રો હવે 23મો જે ફરમાન છે, દાન દીએ છતાં રહે અજાચી, વળી પારકી કરે નહીં આસ, આઠે પહોર આનંદમાં રહે તેને જાણવો મુજ અંતર પાસ. વાહ ભાઈ વાહ! દાન દીએ છતાં રહે અજાચી, દાન દેવે છતાંય અજાચી, એની જાંચ નથી કરતો, એની શોધખોળ નથી કરતો, શું કરે શું નહીં. દાન દઈ દીધું, લઈ દીધું, પતી ગયું વાત. છતાં રહે અજાચી. દાન દેવા છતાં એ કહેતો નથી કે મેં દાન દીધું, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું. પોતાના બણગાનો ભોગે, પોતાના ડંકાનો મારે. વળી પારકી કરે નહીં આસ, પાછો એ બીજાની આસ કરતોય નથી. અત્યારે લોકો બીજાની આશા માથે જીવે છે. પારકી આસ કરે જ નહીં મિત્રો. પારકી આસ તો સદા નિરાશ છે. અત્યારે લોકોને બીજાના જ પૈસા જલસા કરવા છે, પારકી આશા ઉપર જીવન જીવવું છે, એમ ક્યાંથી હાલે? સ્વયંને મહેનત કરવી પડે. આઠે પહોર આનંદમાં રહે તેને જાણવો મુજ અંતર પાસ. વાહ! 4 પોર દિવસના 4 પોર રાતના, આમ 8 પોર આનંદમાં જ. સુખ મળે તો ભલે, દુઃખ મળે તો ભલે, આનંદ હિ આનંદ. આનંદ પરમાત્માનું રૂપ છે, તેને જાણવો મુજ અંતર પાસ. રામદેવ મહારાજજી કહે છે કે એને જાણવો મુજ અંતર પાસ, એ તો મારા અંતકરણની અંદર જ રહે છે, કહે છે રામદેવ મહારાજ કહે છે. હવે 24મો જે ફરમાન છે, હું છું સૌનો અંતર્યામી, નિજ ભક્તોનો રક્ષણહાર, ધર્મ કારણ ધરતો હું વિવિધ રૂપે અવતાર. વાહ ભાઈ વાહ! હું છું સૌનો અંતર્યામી, સ્વયં રામદેવજી મહારાજ કહી રહ્યા કે હું છું સૌનો અંતર્યામી, મતલબ હું બધાને જાણું છું, ટોટલને. કોણ શું કર્યું? નિજ ભક્તોનો રક્ષણહાર. મારા જે ભક્તો છે, આત્મ પરમાત્મ શબ્દના જે મારા ભક્તો છે, નિજ ભક્તોનો રક્ષણહાર, મતલબ જે પોતે નિજ મતલબ નિજ રૂપી આત્માની ભક્તિ કરે છે, પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે, એનો તો હું રક્ષણહાર છું, રામદેવજી મહારાજ કહે. ધર્મ કારણ ધરતો હું વિવિધ રૂપે અવતાર. જ્યારે જ્યારે મારા ભક્તો ઉપર કોઈ દુઃખ પડે છે, કષ્ટ આવે છે, ત્યારે વિવિધ રૂપે, અલગ અલગ રૂપે ધર્મ કારણ હોય, ધર્મને બચાવવા માટે, ધર્મને રક્ષણ કરવા માટે, એના કારણે હું ધરતો વિધ રૂપે અવતાર. આ 24મો અવતાર ભાઈ બતાવ્યો. જ્યારે જ્યારે ધરતી માતા અધર્મ વધે છે, ત્યારે ત્યારે હું વિવિધ રૂપે અવતાર ધરીને આવું છું અને અધર્મનો નાશ કરીને ધર્મની સ્થાપના કરું છું. રામદાસ કહે સુણો સંતજન, અહીં રામદાસ નામ આપી દીધું. સ્વયં રામદેવ મહારાજે રામના દાસ ગણાવી દીધા, મતલબ આત્મ રામના દાસ. રામદાસ કહે સુણો સંતજન. વાહ ભાઈ વાહ!
લીલુડો ઘોડો ભમ્મર ભાલો પીરે દીધી પરમપદની ઓળખાણ સમાધિ ટાણે બોધરૂપે આપી આજ્ઞા 24 ફરમાન. વાહ ભાઈ વાહ. તો બોલો મિત્રો પ્રેમથી હે રામદેવજી મહારાજની જય, ગુરુ બાલકનાથની જય, સત્ય સનાતન ધર્મની જય.